भाई कुमार एक सवाल है तुहाडे नाल कि वो जिहड़े अफराद ने जिन्हां यानी इत्थे शादी कीती है और उन्होंने वीवीओसी मिल गई, उन्होंने फिंगर हो चुके हैं शादी वाली वीवीओसी, यानी क्या वो तो सफर कर सकते हैं? ਜਿਹੜੀ शादी वाली वीवीओसी जे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਟਿਪੋ ਬਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ वीवीओसी ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਪੋ ਬਲੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰੈਵਲ। यानी जो पेपर अप्लाई किए वो वीवीओसी का ट्रैवल तुसी नहीं कर सकते? हाँ जी। अच्छा, उस तो बाद बड़े सारे ऐसे वीर भरा ने कि जेडे यूनान के अंदर जिन्हें 3 साल इमीग्रेशन तहत पेपर अप्लाई किए, एक मालक को लगे रहे ने, पिफ्तन दिलोसी भी होती है, प्रोज लिप्सी भी होती है, टैक्स भी वो पे करते रहे थोड़ा अरसा, लेकिन उन्हें 5-6 महीने तो बाद मालक चेंज कर लिया, हाले तक उन्होंने पेपर नहीं आए, फिंगर हो चुके हैं, उन्होंने वास्ते तुहाडी की नसीहत? हाँ जी, सरकार ये कहती पई है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पेपर ਲਏ ਆ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਫਤਨੀ ਦਿਲੋਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਲ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੱਲ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮਾਲਕ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ। अगर पहला मालक लैटर लिख देंदा तो दूसरा मालक हायर करके तो पैराफेरी ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਫਾਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਯਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। लेकिन हुण जो ही वो सोचते हैं कि असीं कोई मालक चेंज कर लीए या असीं किसी होर जगह चले जाइए, तो क्या वो जा सकते हैं? उन्होंने मालक उन्होंने पेपर स्टॉप करवा देगा, कोई केस कर देगा या उन्होंने वास्ते कोई रस्ता है? जे तो उन्होंने कार्ड गया लभ, जिद्दां मालक ने पेपर अप्लाई किए आ, जदों आए आ वो पाकिस्तान तो इंडिया तो जो आए आ पेपर अप्लाई हो गए, पेपर अप्लाई होने तो बाद उन्होंने आदिया पारामुनी कार्ड लभ गया, फिर तो बेशक वो रिस्क के कार्ड अपना मालक चेंज कर सकते हैं। लेकिन जे उन्होंने हले तक कार्ड नहीं लभा तो वह भी नहीं मालक चेंज कर सकते, क्योंकि मालक ने उन्होंने कंट्री तो सद्या ही इस करके है कि मैं तुहानूं पेपर इत्थे तुहानूं मैं इन्ने चਿਰ ਲਈ रखूँगा, मेरे को इन्ने चਿਰ ਲਈ काम है, चाहे वो सीजन के काम के 9 महीने लिए आए, चाहे वो 12 महीने ते 5 साल लिए आए। अच्छा, तो नाले भाई कुमार ਜਿਹੜੇ बड़े सारे वीर है गल कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ टैक्स ਅਸੀਂ अपनी जेब 'ਚ पे कर रहे हैं, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, कतागिलिया तुसीं कर सकते हैं मालक ते। हाँ जी, मालक ते तुसीं कतागिलिया का मतलब तुसीं मालक के उपर रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तुसीं तां करनी है जे तुहाडे हत्थ विच प्रूफ है, ये ना होवे तुसीं रिपोर्ट तुसीं अड़के आ जाओ। तुसीं अद्धा जानी कि इत्थे ग्रीस के हालात इदां दे, अद्धे बंदे इदां दे लग पैंदे आ ते अद्धे बंदे चक के रिपोर्टां कर देण एपीथेओरिस रगासिया दे विच ते ओह कहण तुसीं क्यों दिंदे आ, असीं भी उल्टा ना किते लपेटे विच आ जाइए। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि गैर कानूनी है वैसे। हाँ, यानी कि मोटी गल विच गैर कानूनी है। अच्छा, फिर वो बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं जिहड़े भी सवाल करते हैं कि मैनू 9 महीने हो गए ने पेपर अप्लाई किए हैं यानी रीन्यूअल वास्ते, मेरे फिंगर हो चुके हैं लेकिन हाले तक कार्ड नहीं आ रहे, उहदे बारे तुहाडा की राय है कि हुण जल्दी काम हो जाएगा या हाले वेट करन? हाँ जी, देखो जी दौड़ा लगियां होईयां जिद्दां यानी कि फिंगर इत्थे ग्रीस दे विच हुण जिहड़े थीने दे विच असीं अल्फा वीता दे विच जां पेरिया ते जां पलीनी पेपर जमा करदे आ, उन्हां दे तां अल्फा वीता दे तां अज पेपर जमा करदे आ, 2 बजे तो पहलां जिस बंदे दे पेपर जमा करते उन्हें कल फिंगर दे देने आ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿੰਗਰ ਦਵਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਤੇ ਵੀਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਤਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਲੀਨੀ ਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਤੇ 25 ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 24 ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, यानी 24 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਲੀਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਲੇ 25 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਾਲੇ 25 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਾਲੇ 24 ਦੇ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮਈ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ 2024 ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 25 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਪਲੀਨੀ ਹਾਂ ਪਲੀਨੀ ਨਾਰਮਲ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੁਨੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਨਿਓਸੀ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੁਨੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 23 ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਲੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੀਰੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ, ਪੀਰੀਆ ਵੀ 24 ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਲੇ। ਹਾਂ,
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਸ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੇ ਮਾਲਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਗਰ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਫਤਨੀ ਦਿਲੋਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੱਭਣੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੀ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂ, 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 91 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਖਿੜਕੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੀਪ ਜੀ, ਜਿੰਨਕਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਚੀ ਸਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਗਰੀਕੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ 300-400 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ 1000, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1000 ਯੂਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਈ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 300-400 ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਬੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਦੀਆਂ ਪਾਰਾਮੁਨੀਆ, ਸੰਬੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੋਲੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੋਲੀਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਬ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਸੀਬ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਲਵੋ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੰਬੋਲੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਲੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ, ਆਦੀਆਂ ਪਾਰਾਮੁਨੀਆਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਬੋਲੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਐਪੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਲੀਓ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਬੋਲੀਓ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲਨੇ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।